आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उल्लङ्घ्य सिन्धः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामकृष्णमहं वन्दे पूर्णं ब्रह्म सनातनं सच्चिदानन्दरूपोऽपि योऽवतीर्णो युगे युगे। मातरं शारदां वन्दे जगन्मातृस्वरूपिणीं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिवानन्दमहं वन्दे तारकेश्वररूपिणं लीलासहचरं नित्यं महापुरुषसंज्ञितम्। अध्यात्म रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य अष्टमाध्यायस्य अन्तिमो भागः अस्माभिः सम्प्रति आलोच्यते। पूर्वस्मिन् दिवसे अस्माभिरालोचितं यत् भरतः सर्वैः सह अयोध्यातः भरद्वाज मुनिसमीपं समागतः श्रीरामं प्रत्यानेतुम्। भरतः यथा भरद्वाजेन अत्र उक्तः अस्माभिर्ज्ञातं यद् भरतः आसीत् श्रीरामचन्द्रे अतीव प्रीतिसम्पन्नः। अतएव श्रीरामः एव अयोध्या नरपति स्यात् इति ही तस्य निश्चयः आसीत्। अतएव यद्यपि अयोध्यां परित्यज्य सीतया लक्ष्मणेन सह स समागतः वनं, परन्तु भरतः कृतनिश्चयः सन् अत्र समागतः। भरद्वाज आश्रमं यथा रामः तत्र प्रत्यागच्छेत्, अयोध्यां प्रत्यागच्छेत्, तत्र राजसिंहासन आरूढ़ो यथा भवेत् तदर्थम। तो আমরা আলোচনা করেছিলাম আগের দিনে যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন
ভরত। ভরত একাকী নয়, তিনি এসেছেন অনেককে নিয়ে। তিনি এসেছেন কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে নিয়ে, এসেছেন রাজমাতাদের নিয়ে, এসেছেন শত্রুঘ্নকে নিয়ে, এবং তার আগে গুহকের আশ্রমে তিনি এসেছিলেন। গুহকের সঙ্গে দেখা করেছেন, যেহেতু রামচন্দ্রের ভক্ত এবং বন্ধুস্থানীয় হচ্ছেন গুহক, নিষাদপতি গুহক। তার সঙ্গে দেখা করেছেন, করে জেনেছেন রামচন্দ্র কোন পথে এসেছেন। তো সেজন্য গঙ্গা পেরিয়ে শৃঙ্গবেরপুরে সেই গুহকের রাজধানী, সেখান থেকে তিনি গঙ্গা পেরিয়ে গঙ্গার এপারে এলেন, এসে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পৌঁছলেন। তো সেখানে আশ্রমে আসার পর ভরদ্বাজ মহামুনি তস্য সৎকারম কৃতবান, ন কেবলম ভরতস্য পরন্তু ভরতৈঃ সহ ये सर्वे समागतवन्तः तेषां समेषां सत्कारं स कृतवान्। एषा आसीत् महर्षेः भरद्वाजस्य अलौकिकी शक्तिः। केवल ভরদ্বাজ একটা কুটির নির্মাণ করে, আশ্রম নির্মাণ করে সেখানে আছেন, কিন্তু তার এমন সব অলৌকিক শক্তি ছিল, তো সেই শক্তির বলে তিনি সবার সৎকার করলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটি সম্ভব নয়। আগে আমরা সেগুলো আলোচনা করেছি যে তার সেই অলৌকিক শক্তির প্রভাবে, এবং প্রাসঙ্গিক আমরা আলোচনা করেছিলাম যে সেই শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থেও আমরা পাই যে যারা আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকতেন প্রাচীনকালে, তাদের একটা কিমিয়া বিদ্যা তাদের আয়ত্ত ছিল। তো সেই বিদ্যার প্রভাবে তারা যখন শিষ্যদের নিয়ে কোথাও যেতেন, তো তাদের সেই বাইরে যখন থাকতেন সেই সময় তাদের খাওয়া পড়ার ইত্যাদির ব্যবস্থা সেই বিদ্যার প্রভাবে তারা করতে পারতেন। তো শ্লোক সংখ্যা এখানে হবে অস্মিন পুস্তকে তো 58, 58 নম্বর এই বইয়ে আছে। তো ভরদ্বাজেরও সেই ধরনের বিদ্যা অধিগত ছিল, সেই জন্যে সবাইকে তিনি খাওয়ালেন, সবার সৎকার করলেন, যেটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। একজন মুনির পক্ষে ছোট্ট একটি আশ্রমে থেকে সবার সৎকার, সবার পরিচর্যা সেটা তিনি করলেন। এবং কেন করলেন তার কারণ হচ্ছে সবাই ছিলেন অতিথি। এই অতিথি সৎকার ভারতীয় পরম্পরায় কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অতিথি সপর্যা अस्माभिः पंचमहायज्ञ विषये श्रुतम्। मुख्यतः मनुसंहितादि ग्रंथे पंचमहायज्ञानाम् उपदेशः प्रदत्तः। पंचमहायज्ञाः मुख्यतः ये गृहस्थाश्रमनिवासिनः तैरवश्यमेव कर्तव्याः। तत्र मनुना उक्तं महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। पंचमहायज्ञानां समुद्यापनेन तनुः शरीरं ब्रह्म प्राप्ति योग्यं भवति। तत्र अध्ययनं ब्रह्मयज्ञः, अध्ययनं शास्त्राध्ययनं ग्रंथाध्ययनं वेदाध्ययनं ब्रह्मयज्ञत्वेन कीर्तितः। ब्रह्मयज्ञ अध्ययनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथि पूजनम्
एते पंच महायज्ञाः तत्र समुपदिष्टाः। तत्र आदौ अध्ययनं ब्रह्मयज्ञत्वेन परिकीर्तितम्। पितृयज्ञस्तु तर्पणम्। पितृयज्ञ, पितॄणां कृते पितृदेवताः उद्दिश्य तर्पणादि संपादनं पितृयज्ञत्वेन परिकीर्तितः। पितृयज्ञ तथा होमो दैवयज्ञ, देवमुद्दिश्य देवानुद्दिश्य अग्निसाध्यं कर्म यागः क्रियते। स यागः तादृशं अग्निसाध्यं यागादिकं दैवयज्ञ इति कथ्यते। होमो दैव बलिर्भूत, भूतान् उद्दिश्य, भूतानि उद्दिश्य, भूताः इत्युक्ते तु पशवः, पक्षिणः, मनुष्याः अपि भवितुमर्हति। तेषां कृते तु अन्नादिदानम्, अन्नादिदानेन तेषां परिचर्या, तेषां सत्कारः कथ्यते भूतयागः, भूतयज्ञः। बलिर्भूतः नियज्ञो अतिथिपूजनम्। बलि इत्युक्ते तु उपहारः। बलिशब्दस्य उपहारार्थे एव प्रायेण प्रयोगः। अतएव प्राणिनः उद्दिश्य, पशूनुद्दिश्य, विहगानुद्दिश्य आहार्यादिकं यद्दीयते तत्तु यज्ञत्वेन परिकीर्त्यते। अयं तु भूतयज्ञः। तदनन्तरं तु नियज्ञो अतिथिपूजनम्। नियज्ञ जनानुद्दिश्य, नरानुद्दिश्य, मानवानुद्दिश्य अतिथिपूजनम्। मानवानुद्दिश्य सत्कारः, मानवानां सत्कारः, तेषां समादरः, तान् प्रति आहारादि निवेदनं, तान् प्रति पूजादि निवेदनम्, अर्घसंप्रदानं, दानादिकं सर्वमेव नियज्ञत्वेन कल्पितमस्ति, कीर्तितम् अस्ति। तो अत्र दृश्यते भरद्वाज यद्यपि महामुनिः, स तु त्रिकालदर्शी महामुनिः, अतएव तस्य कृते एतत् अतिथि सपर्यायाः किमपि प्रयोजनं नासीत्। स तु विधिना न अवरुद्धः। स महामुनिः यद् उक्तं पंच महायज्ञ विषये तत्तु तत्र मनुसंहितादिग्रन्थे उक्तं गृहस्थानां कृते एव। परन्तु अतिथिसत्कारः सर्वेषां कृते एव उपदिष्टः। अतिथि, तिथि नहीं। सर्वे जानन्ति अत्र आत्मशब्दः। आत्मशब्दस्य निर्वचनं कथम्? आत्मशब्दस्य निर्वचनं भवति अत्र उच्यते अत इति। अथ धातु मनिन् प्रत्यये, अत् धातोः मनिन् प्रत्यये आत्मशब्दः भवति, निष्पन्नो भवति। तो अत सातत्यगमने अतति इत्युक्ते सततं गच्छति, सातत्येन गच्छति। तस्मात् मनिन् प्रत्यये आत्मशब्दः। तो अत्र गच्छति इत्युक्ते तु प्राप्नोति। आत्मा सर्वप्राप्तः, सर्वव्यापकः, सर्वत्रैव आत्मा विराजते। अतएव तत्र अत धातोः सातत्यगमनार्थे एव प्रयोगः। अतएव आत्मा नाम सर्वत्र प्राप्तः। सदनु गच्छति, यद्यपि गमनार्थे एव अत धातुः प्रयोगः। अतति इत्युक्ते गच्छति,
परन्तु गमनार्थक धातोः प्राप्त्यर्थे अपि प्रयोगो भवति। तदेव सर्वत्र अतति सर्वत्र गच्छति इत्युक्ते सर्वत्र विद्यते विराजमानः। अत्रापि अतिथि विषये कथ्यते अतति सातत्येन गच्छति न तु कुत्रापि तिष्ठति। आत्मा शब्देर अर्थ हच्छे सर्वत्र जिनि गमन करें, गमन माने तिनि आछेन विद्यमान, सेई अर्थे आत्मा। कारण गत्यर्थक धातु प्राप्त्यर्थक, गत्यर्थक धातु प्राप्त्यर्थक माने प्राप्ति अर्थात सेखाने तिनि आछेन, प्राप्त हये आछेन, सेखाने आछेन विद्यमान, सेई अर्थे आत्मा शब्देर अर्थ हच्छे सर्वव्यापक परमात्मा। ता अतिथि शब्देर क्षेत्रेও কিন্তু সেই একই অত ধাতু। তো সেই একই অত ধাতুর অর্থ সাতত্য গমন, কিন্তু অতিথির ক্ষেত্রে কি করা হয় যে অত ধাতুর সঙ্গে আর একটি প্রত্যয় যোগ করে হয় অতিথি, ইথচ এরকম মনে হয় প্রত্যয়। তা সেখানে অতিথির অর্থ হলো কিন্তু সর্বদা যিনি গমন করেন, অর্থাৎ কোথাও স্থির হয়ে থাকেন না বেশি দিন, তিনি হলেন অতিথি। তো সেই জন্য অতিথি শব্দের এরকম অর্থ করা হয়। তবে ওই অজ্ঞাতপূর্ব গৃহ সমাগত ব্যক্তি, এরকম অতিথি শব্দের অর্থ করা হয়। অজ্ঞাতপূর্ব, পূর্ব থেকে আগে থেকে জানিয়ে টানিয়ে আসা কিন্তু অতিথির শব্দের অর্থ আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু নেই। যদিও ইদানিং সে সম্পূর্ণভাবে আলাদা, না জানিয়ে আসাই যাবে না, কোথাও থাকাই যাবে না, সেখানে সব কিছু জানাতে হবে। এখানে অতিথি শব্দ সম্বন্ধে বলা হয় यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रं न च स्थितिः अकस्मात् गृहमायाति सोऽतिथिः प्रोच्यते बुधैः। तो यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रं न च स्थितिः अकस्मात् गृहमायाति। हठाৎ করে যিনি বাড়িতে আসেন, যার কোনো নাম জানা নেই, যার কোনো গোত্র, গোত্র বলতে বংশ পরিচয়, ঠিকানা, তখনকার দিনে আর ঠিক ঠিকানা শব্দের ব্যবহার, পত্র সংকেত, ইদানীন্তনে কালে তু পত্র সংকেত অত্যাবশ্যক, পত্র সংকেতং বিনা তু পরিচয় সম্যক ন ভবতি, পরিপূর্ণও ন ভবতি, সম্পূর্ণও ন ভবতি। যদি পত্রটা মানে এই ঠিকানা যদি না দেয়া হয় তাহলে কারোর পরিচয় কিন্তু সম্পূর্ণ হলো না, শুধু নাম যথেষ্ট নয়। আজকাল আরও জানেন আপনারা, এগুলো আর বলার অপেক্ষা রাখে না, বিভিন্ন রকম কি কার্ড সংখ্যা টংখ্যা দিতে হয়। তো যাই হোক, অতিথি সম্বন্ধে এইগুলোই হচ্ছে আমাদের শাস্ত্রের কথা। यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रं न च स्थितिः, নাম জানা নেই, গোত্র জানা নেই, স্থিতি মানে হচ্ছে ওই বাসস্থান, ওই যেটা বললাম পত্র সংকেত, সেটা যাদের জানা নেই। আর অকস্মাৎ গৃহমায়াতি, হঠাৎ করে, না জানিয়ে, কোন রকম পূর্ব সংকেত, প্রথম থেকে কিছু জানিয়ে, সংবাদ না দিয়ে যে আসা, যারা আসেন তাদেরকেই বলে অতিথি। ওই ন তিথি, অবিদ্যমানা তিথির ইয়স্য স অতিথি, এরকম করে অতিথি শব্দের অর্থ করা হয়। তো সেই অতিথি সৎকার কিন্তু করা আমাদের শাস্ত্র বিধান। অতিথি সপর্যা বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। সপর্যা মানে পুজো, অতিথির পুজো। তো এই অতিথি সপর্যা প্রাচীনকালে কিন্তু খুব প্রচলিত ছিল, ইদানিংকালেও আছে, অনেকেই করেন। তবে ইদানিং একটু পদ্ধতিটা পাল্টেছে, সে বিভিন্ন কারণে আছে, না জানিয়ে বা তার বিভিন্ন পরিচয় না জেনে কাউকে স্থান দেওয়ার কতগুলো অসুবিধা ইদানিং হয়ে গেছে, কাজেই এখনকার কথা মানতেই হবে, কিছু করার নেই। কিন্তু অতিথি সৎকার আপনারা জানেন হয়তো, যারা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়েছেন, ইয়েতেও বেলুর মঠেও একবার এরকম হয়েছিল, কোনো একজন ব্রাহ্মণ দুপুরবেলা এসেছিলেন, তো অসময়ে এসেছেন, একটু দেরিতে এসেছেন, সেজন্য তাকে সৎকার করা সম্ভব হয়নি, খাওয়ানো সম্ভব হয়নি। তারপরে হঠাৎ করে নাকি বেলুর মঠের গোয়াল ঘরে, খড়ের গোয়াল গোল ছিল, তখন কোথাও একটু আগুন লেগেছে, এবং মহাপুরুষ মহারাজ নাকি বলেছিলেন যে ওই যে তাকে সৎকার করা হলো না, সেই জন্য এরকম হয়েছে।
তো সেই জন্য অতিথি সৎকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভারতীয় পরম্পরায়। এবং এই অতিথি সৎকার সম্বন্ধে, অতিথির যদি সমাদর না করা হয়, সমাদর না করলে যে দোষ হয়, সেই সম্বন্ধেও কিন্তু একটি কথা আছে। অতিথির ইয়স্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে সতস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। অতিথির ইয়স্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে সতস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। সহজ। ভগ্নাশ, তিনি আশা নিয়ে এসেছিলেন, কারণ সমাদৃত হবেন, সেই তার আশা ছিল। আপনার সেই দুর্বাসা মুনির কথা সবাই জানেন। সেই দুর্বাসা মুনি অত্যন্ত ক্রোধী একজন মুনি ছিলেন। তো অম্বরীশের কাহিনী টাহিনী এগুলো তো জানা আছে নিশ্চয়ই, সেই ভাগবত মহাপুরাণে। সেই অম্বরীশ রাজা, অত্যন্ত ধার্মিক রাজা, তিনি সেই একাদশীর পালন করেছিলেন। একাদশী করেছিলেন উপবাসের পরের দিন দ্বাদশী তিনি পালন করবেন। তো পালন করতে ওই সময়ের মধ্যে, দ্বাদশীর সময়ের মধ্যে পালন করতে হবে, পেরিয়ে গেলে পালন করলে সেটা একাদশী উপবাসের ফল পাওয়া যাবে না। তো সেই জন্য তিনি দুর্বাসা যখন এসছেন সেই দ্বাদশী দিনে, তখন তাকে অম্বরীশ রাজা সমাদর করেছেন এবং তাকে দুপুরে আহার গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন, প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি সম্মত হয়েছেন এবং তিনি বললেন যে আমি নদীতে স্নান করে আসছি। তো স্নান করে আসতে আসতে দেরি হয়ে যাচ্ছে এবং নিয়ম হচ্ছে দ্বাদশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে পালন করতে হবে, অর্থাৎ জল গ্রহণ, অন্ন গ্রহণ কিছু করতে হবে। তো কি করবেন, এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে এবং অতিথি তিনি, কাজেই অতিথি সমাদর, অতিথি সৎকার আগে করতে হবে। কাজে যে বাড়িতে অতিথি এসেছেন তার সমাদর, তার সৎকার করতে হবে। তিনি অতিথি, অভ্যাগত, কথাটা অতিথির সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগত বলে একটি শব্দেরও কিন্তু প্রচলন আছে। সাধারণত উৎসব, পর্ব ইত্যাদি দিনে যাদেরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়, উৎসব দিবসেষু পর্ব দিনেষু আমন্ত্রণং কৃত্বা নিমন্ত্রণং কৃত্বা येषाम আগমনং ভবতি ये আমন্ত্রিয়ন্তে নিমন্ত্রিয়ন্তে বা তেব অভ্যাগতাঃ। মানে আগের থেকেই নিমন্ত্রণ করে যাদের আনা হয়েছে তারা বলেন অভ্যাগত, আর যাদের সেরকম নয়, হঠাৎ করে অকস্মাৎ গৃহমায়াতি, একে বলা হয় অতিথি। তো দুর্বাসা হঠাৎ করে এসেছেন এবং অম্বরীশের তিনি প্রার্থনা স্বীকার করেছেন, মঞ্জুর করেছেন এবং তিনি বললেন স্নান করে তিনি আসছেন, তারপরে অন্ন গ্রহণ করবেন। এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তো সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কি করবেন তিনি? অম্বরীশ যারা রয়েছেন, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ইত্যাদি রয়েছেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন, তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার এখন কী করণীয়? আমি যদি অতিথি সৎকার না করি, অতিথির অন্ন গ্রহণের আগে আমি অন্ন গ্রহণ করি, জল গ্রহণ করি, তাতে পাপ হবে। আর যদি সেটি না করি, মানে সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর যদি আমি পালন করি, দ্বাদশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর, তাহলে একাদশীর উপবাসের ফল আমি পাবো না। তাহলে আমায় কী করতে হবে? তখন তারা বিধান দিলেন যে তুমি জল গ্রহণ করতে পারো। তো তিনি জল গ্রহণ করলেন সেই পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপদেশ মেনে। কিন্তু সেই ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মর্ষি দুর্বাসা তিনি জানতে পারলেন। তো যখন রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন, অম্বরীশের কাছে ফিরে এলেন, এসেই তিনি অনুযোগ করলেন যে আমি অতিথি, তা আমার সৎকার না করে, আমাকে খেতে না দিয়ে তুমি নিজেই খেয়ে নিলে। তো তিনি ঠিক খাননি, কারণ তারা তাকে বিধান দিয়েছিলেন যে তুমি জল গ্রহণ করো। জল গ্রহণ করলে কিছু গ্রহণ করাও হলো, না করাও হলো। তো সেই জন্য জল গ্রহণের তারা নির্দেশ দিয়েছিলেন, আদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেই পণ্ডিত ব্যক্তিদের আদেশ মান্য করে সম্মান জানিয়ে তিনি জলগ্রহণ করেছিলেন। তো ঋষি তিনি জানেন অম্বরীশ কী করেছেন, সেজন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তো ক্রুদ্ধ হয়ে তারপর সেই কাহিনী হয়তো জানেন যে তিনি তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে, শায়েস্তা করার জন্যে মাথার থেকে একটা চুল ছিঁড়লেন। সেই চুল যখন ছিঁড়ে মাটিতে ফেললেন, সেখান থেকে সেই দানব সৃষ্টি হলো। সেই দানব
ত্রিশূল নিয়ে তাকে একদম মারতে এলো অম্বরীশকে। কিন্তু অম্বরীশ যেহেতু ছিলেন বিষ্ণুর পরম ভক্ত, সেই জন্য সবসময় সুদর্শন চক্র তাকে রক্ষা করত। তো সুদর্শন চক্র সেই অম্বরীশকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো। তো তখন তিনি সেই সুদর্শন চক্র অম্বরীশকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো, মানে ওই যে দানবকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই দুর্বাসা, সেই দানবকে সে তো হত্যা করলই, সঙ্গে সঙ্গে ওই দুর্বাসার পিছু ধাওয়া করল। দুর্বাসাকেও মেরে ফেলতে চাইল সেই সুদর্শন চক্র। আর সুদর্শন চক্র অমিত শক্তি, অমোঘতার প্রভাব। তো ভয় পেয়ে গেলেন দুর্বাসা, তিনি ছুটতে থাকলেন। এরকম বলা রয়েছে, প্রথমে বিষ্ণুর কাছে গেলেন, না প্রথমে গেলেন ব্রহ্মার কাছে, তারপর শিবের কাছে গেলেন। তারা সবাই বললেন যে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। তুমি ব্রহ্মা বললেন তুমি শিবের কাছে যাও। শিব বললেন আমার পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নয়, তুমি বিষ্ণুর কাছে যাও। বিষ্ণুও বললেন যে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কেন? তুমি ভক্তের অকল্যাণ করেছ, তুমি ভক্তের অকল্যাণ করেছ, ভক্তকে ক্রুদ্ধ করেছ, ভক্তকে তুমি অসম্মান করেছ, তার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছ, তাকে এরকম ক্রোধান্বিত হয়ে তুমি কটু কথা বলেছ, রূঢ় কথা বলেছ। কাজেই আমি হলাম ভক্ত পরাধীন অস্বতন্ত্র ইব দ্বজ। এরকম ভাগবতের বিখ্যাত কথা, অহম ভক্ত পরাধীন অস্বতন্ত্র ইব দ্বজ। আমি ভক্তের অধীন, আমার স্বাতন্ত্র স্বাধীনতা বলে কিছু নেই এই ক্ষেত্রে। যদিও ভগবান স্বতন্ত্র স্বাধীন, তিনি সংসার সৃষ্টি করেছেন। এই সংসারস্য জগতঃ সয়েব কর্তা সয়েব নিয়ন্তা সয়েব সংহর্তা সর্বম তদিচ্ছয়া এব প্রচলতি। যথা শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবৎ পাদৈরুক্তম তদিচ্ছাং বিনা পত্রমপি বৃক্ষস্থম পত্রমপি ন চলতি তদ ইচ্ছাং বিনা। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। তো সেই ভগবান বলছেন যে আমি ভক্তের অধীন। দেখুন, ভক্তের জয়গান করার জন্যই, ভক্তের মহিমা প্রচারের জন্যই ভাগবতে এই কাহিনীটি রয়েছে। তো যে কথা আমরা বললাম যে সেই অতিথি, সেই অতিথি এখানে অতিথি সৎকার করতে হবে। তাহলে অতিথি সৎকার যদি না করা হয়, তার যে কুফল, সেই কুফলের প্রসঙ্গে কিন্তু এই গল্পটা বলা হলো। এবং আমরা দেখেছি যে মহাপুরুষ মহারাজের কথাতেও সেটি রয়েছে। তাহলে ভক্ত যদি ভগ্নাশ হয়ে গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে, তার আশা যদি নিষ্ফল হয়, তিনি আশা করে এসেছেন সৎকার লাভ করবেন, সেই আশাতে তিনি এসেছেন, কাজেই তার আশা যদি সফল না হয়, তিনি যদি নিরাশ হন, ওই ভগ্নাশও রয়েছে, গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে, বাড়ি থেকে তিনি ফিরে যান, তাহলে কি হয়? সতস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। তিনি তাকে তার দুষ্কৃত অর্থাৎ পাপ, সেটি দিয়ে তার পুণ্যটি নিয়ে চলে যান। সেটি পাপকে দিয়ে যান, পুণ্যকে নিয়ে যান। তো সেরকম এই সৎকার সম্বন্ধে কথা রয়েছে। কাজে সৎকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই আমরা দেখি সেই কৃষ্ণ সুদামার কাহিনী। সেই সুদামা কৃষ্ণ সখা এব সুদামা। স একদা শ্রীকৃষ্ণ সকাশম সমাগতঃ তত্র রাজপ্রাসাদে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান আসিত। সুদামা তু মলিনবস্ত্রসন মলিনবসনং পরিধায় তত্র সমাগতবান। যতঃ শ্রীকৃষ্ণ তস্য সখা মিত্রম অতএব তস্मै কিঞ্চিৎ সম্প্রদানায় স চিপিটিকাম আনীতবান। চিপিটিকাম তু বস্ত্রাঞ্চল মধ্যে বদ্ধা স আনীতবান। এতত্তু সর্বে জানন্তে, পরন্তু যদ্যপি
वसनधारी आसीत् प्रहरिणः प्रथमतः तु तस्य प्रवेशं न स्वीकृतवन्तः तस्य मलिनवसनधारिणः सुदाम्नः यथा राजप्रासादे प्रवेशो न स्यात् तदर्थं ते प्रहरिणः चेष्टितवन्तः। परन्तु श्रीकृष्ण दूरतः अपश्यत् यत् तस्य सखा बाल्यसखा सुदामा समागतः। अतएव तस्य आदेशेन श्रीकृष्णस्य आदेशात् स सुदामा तत्र प्रविष्टः। श्रीकृष्णस्तु साक्षात् परमेश्वरः सन्नपि आदौ तस्य सत्कारं कृतवान्। तस्य आदौ तु पाद्यनिवेदनं कृतवान्। अत्र श्लोकमध्ये अस्ति वसिष्ठं पूजयित्वाग्रे शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। वसिष्ठं पूजयित्वाग्रे शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। शास्त्रदृष्टेन कर्मणा शास्त्रनिर्दिष्टेन शास्त्रोपदिष्टेन कर्मणा। शास्त्रे यथा उपदेशः अस्ति शास्त्रे यथा उपदिष्टं तदनुसृत्य तस्य वसिष्ठोऽपि महर्षिः अस्माकं वैदिकसाहित्ये वसिष्ठः कश्चन महर्षि इति आम्नायते प्राप्यते। तथा पुराणग्रन्थे अपि पुराणादिषु अपि वसिष्ठस्य महामुनेः उल्लेखः दृश्यते। स वसिष्ठः तत्र समागतः। अतएव तस्य सत्कारं स कृतवान् यथा भगवान् श्रीकृष्णः स्वयमेव सुदाम्नः सत्कारं कृतवान्। यतः स अभ्यागतः। अरौ अपि उचितं कार्यम् आतिथ्यं गृहमागते कथ्यते। अरौ अपि उचितं कार्यम् आतिथ्यं गृहमागते। गृहमागते अरौ उचितम् आतिथ्यं कार्यम् इति अस्माकं शास्त्रनिर्देशः। यद्यपि स अरीः परन्तु यतः स अतिथिरूपेण गृहम् आगतः अतः तस्य समादरः कर्तव्यः। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখলাম তিনি এগিয়ে এসে সেই সুদামা অত্যন্ত দরিদ্র নির্ধন মলিন বস্ত্র পরিধান করে এসেছেন কিন্তু তার সমাদর করলেন। তার সমাদর করে পা ধুইয়ে দিলেন এরকম কাহিনীতে রয়েছে বর্ণনায় রয়েছে। তো পা ধুইয়ে দিলেন তারপরে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। যেমন আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাকে সৎকার প্রথমে করতে হবে তারপর আহারাদির ব্যবস্থা ভোজনাদির ব্যবস্থা করতে হবে। তো এখানে আমরা দেখছি বশিষ্ঠং পূজয়িত্বাগ্রে শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা। শাস্ত্রে এবমেবম উপদিষ্টম অতএব শাস্ত্रोपदेशं स्वीकृत्य तस्य वशिष्ठस्य कुलपुरोहितस्य समादरः कृतः भरद्वाजेन महर्षिणा। भरद्वाज महर्षि वशिष्ठ महर्षि কাজেই ভরদ্বাজ বশিষ্ঠের সমাদর করলেন সবার আগে অগ্রে। সেজন্য বলছেন পূজয়িত্বাগ্রে শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা পশ্চাৎ সসৈন্যং ভরতং তর্পয়ামাস যোগিরাট। যোগিরাট योगिराट इत्युक्ते भरद्वाजः योगीषु राजा। अत्र योग इत्युक्ते समाधिरेव योगः। समाधि मत्सु पुरुषेषु स आसीत् सर्वोत्कृष्टः अतएव स योगिराट योगसमाधि इति कथ्यते। यद्यपि चित्तैकाग्र्यम् एव योगः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इति कथ्यते परन्तु योगी इत्युक्ते तु यः परमात्म साक्षात्कारं कृतवान् स एव योगी। सन्ति तु नैके योगिनः परन्तु तेषु सर्वेषु कृष्टः सर्वोत्कृष्टः स
अत्र भरद्वाजः सर्वेषु योगेषु सर्वोत्कृष्टः अतएव स योगिराट्। पश्चात् वसिष्ठस्य सत्कारात् अनन्तरं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा किं कृतवान् पश्चात् ससैन्यं भरतं तर्पयामास। भरतस्य तर्पणम् इत्युक्ते सन्तोषविधानं तस्यापि सत्कारविधानं स कृतवान्। उषित्वा दिनमेकन्तु आश्रमे स्वर्गसन्निभे अभिवाद्य पुनः प्रातर् भरद्वाजं सहानुजः भरतस्तु कृतानुज्ञः प्रययौ रामसन्निधिम्। यतः रामदर्शनार्थम् एव स समागतः रामं प्रत्यानेतुम् एव स भरतः समागतः। अतएव यत् कार्यं यत् लक्ष्यं यत् तस्य अभिष्टं तस्य परिपालनाय एव स इदानीं समुदयुक्तः अभवत् भरतः। সেই জন্য এখানে বলা হচ্ছে উষিত্বা দিনমেকন্তু, একদিন সেখানে বাস করে উষিত্বা, কোথায়? সেই ভরদ্বাজের আশ্রমে। উষিত্বা দিনমেকন্তু কোথায়? আশ্রমে স্বর্গ সন্নিভে। দেখুন এই আশ্রমগুলোর পরিচয়। স্বর্গ সন্নিভে, স্বর্গতুল্য, সন্নিভ মানে তুল্য, স্বর্গতুল্য। স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের সবারই কিছু কল্পনা আছে, ধারণা রয়েছে। স্বর্গ মানে এমন জায়গা যেখানে কোনো দুঃখের লেশ মাত্র নেই। ইয়ন্ন দুঃখেন সংভিন্নম নচগ্রস্তম অনন্তরম অবিলাসোপনীতঞ্চ তৎ স্থানম স্বঃ পদাস্পদম, এরকম স্বর্গ সম্বন্ধে বলা হয়। স্বর্গ একটা লোক, যেমন আমাদের পৃথিবী একটা লোক, সেরকম স্বর্গলোক। স্বর্গ সম্বন্ধে সবারই একটা উচ্চ ধারণা আছে। সেই নচিকেতার গল্পে আপনারা সবাই জানেন। নচিকেতার ক্ষেত্রেও সেই অতিথি সৎকারের ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেও জড়িয়ে আছে। নচিকেতার ক্ষেত্রেও সেই অতিথি সৎকার। নচিকেতা যখন যমলোকে গিয়েছিলেন, তার যে পিতা, সেই পিতার আজ্ঞায় পিতা তাকে যমলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে তোমাকে যমের কাছে দিলাম। রেগে গিয়েই বলেছিলেন। তো যাই হোক, যেহেতু পিতার আদেশ, পিতার আজ্ঞা, সেই জন্য সেই আজ্ঞা পালনের জন্য তিনি যমলোকে গিয়েছিলেন। এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে যম অনুপস্থিত। তো যম অনুপস্থিত, তিনি যমের কাছে এসেছেন, কাজেই যম না এলে তিনি আহারও করবেন না, জল গ্রহণ করবেন না, থাকবেন না, শোবেন না, খাবেন না। কারণ যমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তো সেই দেখা করার কাজ না করে তিনি কিছুই করতে পারেন না। তিনি বসে রইলেন 3 দিন। তারপর 3 দিন পরে সেই যমরাজ এলেন। তখন তার যারা সভাসদ, যম তো রাজা, সভাসদরা তাকে বলল, বৈশ্বানর প্রবিশত্যতিথির ব্রাহ্মণো গৃহান, এরকম কথা রয়েছে। অগ্নি হয়ে, সাক্ষাৎ অগ্নি হয়ে ব্রাহ্মণ অতিথি গৃহে প্রবেশ করেন, এই কথার হচ্ছে সেই অর্থ। ব্রাহ্মণ অতিথি বৈশ্বানর সন গৃহান প্রবিশতি, গৃহে প্রবেশ করেন, ব্রাহ্মণ অতিথি হয়। ব্রাহ্মণ অতিথি বৈশ্বানর মানে অগ্নি, অগ্নি হয়ে গৃহে প্রবেশ করেন। তো আমরা আগে যেটা দেখলাম, শাস্ত্র বলছেন যে পাদ্য নিবেদন করতে হবে। তো যেন ইঙ্গিত আমরা পাই যে যেহেতু অগ্নিরূপে প্রবেশ করেন, তো অগ্নিকে উপশান্ত করতে গেলে জল দিতে হয়, সেই জন্য মনে হয় পাদ্যের ব্যবস্থা আগে, এরকম কল্পনা আমরা করিনি। যাক, তো সেই স্বর্গলোকের কথা আমরা বলছিলাম যে সেই স্বর্গে স্বর্গ সন্নিভে, স্বর্গতুল্য হচ্ছে সেই ভরদ্বাজের আশ্রম। তো সেখানে কোনো দুঃখ নেই, কোনো রকম জাগতিক কোনো কালিমা সেখানে নেই, সেখানে কোনো অবসাদ নেই, সেখানে তামসিকতা নেই, সেখানে রাজসিক ভাব নেই। শুধু
শুদ্ধ সাত্ত্বিক অবস্থা, আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল, সেটাকেই কিন্তু আমরা বলি স্বর্গ। আমাদের স্বর্গ সম্বন্ধে কিন্তু এই ধারণা এখানে। আশ্রমে স্বর্গ সন্নিভে যখন বললেন, তার মানে এমন নয় যে ওই স্বর্গ সম্বন্ধে যে কথাটা একটু আগে বললাম, যেখানে দুঃখ অবিমিশ্র, যেখানে দুঃখ একেবারেই নেই, অবিমিশ্র সুখ, সুখের সঙ্গে অন্য কিছু মিশ্রিত নেই। এই কিছু কথাটার অর্থ ইয়ন্ন দুঃখেন সংভিন্নম, দুঃখের সঙ্গে যেটা সংভিন্ন অর্থাৎ মিলিত নয়, আর নচ গ্রস্তম অনন্তরম, এগুলো একটু অর্থবাদ আর কি। মানে সবসময় সুখ থাকবে এবং দুঃখের সঙ্গে কোনো মিশ্রণ সেই সুখের নেই। সাধারণত আমাদের সমস্ত সুখের সঙ্গে দুঃখ আছে, এগুলো যোগদর্শনে এরকম কথা বলা রয়েছে। এখন সুখ অনুভব হচ্ছে, পরক্ষণেই দুঃখ হবে, হয়তো কোনো সেই দুঃখ কেটে গেল, মাথা ব্যথা হলো, দুঃখ কেটে গেল, ওষুধ টষুধ খাওয়া হলো, পরে আবার কিন্তু দুঃখ ফিরে আসবে, মাথা ধরা না হলে অন্য কিছু আসবে। কাজে সমস্ত সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ লেগে আছে, দুঃখ মিশ্রিত সুখ। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে স্বর্গ সম্বন্ধে, যেখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই। ইয়ন্ন দুঃখেন সংবিন্নম নচ গ্রস্তম অনন্তর, পরে সেই সুখটা হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, তাও কিন্তু নয়। এরকম বলা হয় আর কি। তো বলা হয় এই কারণে বলা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা তো জানি ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্য লোকম বিশন্তি, এরকম কথা তো প্রচলিত আছে। যারা পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গে যান তাদেরও ফিরে আসতে হয়। পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে পর সেই পুণ্যের ফলে স্বর্গে গিয়ে তারা সুখ ভোগ করেন, ঠিক, কিন্তু চিরস্থায়ী সুখ কিন্তু সেটি নয়। যদিও ওই স্বর্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে সেরকম বলা হচ্ছে প্রায় নচগ্রস্তম অনন্ত, পরে সেই সুখটা দুঃখের দ্বারা গ্রস্ত হয়ে যাবে, গ্রাস করে নেবে দুঃখ, তাকে সুখ নিঃশেষিত হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। নচগ্রস্তমন আর অভিলাষ উপনীতঞ্চ, সেখানে গেলে এই সুখের উপকরণের যেটির অভিলাষ হবে, যে জিনিসটি মনে উঠবে যে যার থেকে আমি সুখ পাবো আর কি, সেটি চিন্তা মাত্র, ইচ্ছা মাত্র তার কাছে এসে নাকি উপস্থিত হয়। এইসব বর্ণনা এই সব স্বর্গলোক সম্বন্ধে যেমন আছে, মানুষ যাগযজ্ঞাদি করে বিভিন্নভাবে সেই স্বর্গে যেতে চায়, সেই স্বর্গের কথা। কিন্তু এখানে কিন্তু ওই ভরদ্বাজের আশ্রম যে স্বর্গ তুল্য, সেটি বোঝাতে কিন্তু অবশ্যই সে কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল, যেখানে বৈষয়িক কোনোরকম চিন্তা, যেটা বলছিলাম আমরা তামসিকতা, রাজসিকতা, সেরকম বিন্দুমাত্র কিছু নেই। সেটি হচ্ছে স্বর্গ সন্নিভ সেই ভরদ্বাজের আশ্রম। স্বর্গ সন্নিভে অভিবাদ্য পুনঃপ্রাতর ভরদ্বাজং সহানুজ। তো এটা হচ্ছে আবার আমাদের শিষ্টাচার। এই শিষ্টাচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিষ্টাচার আমরা আজও মেনে চলি, যদিও আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকম পরিবর্তন ঘটে চলেছে, কিন্তু শিষ্টাচার থেকে কিন্তু আমরা সরে আসিনি। এই হচ্ছে ভারতীয় পরম্পরা। শুধু ভারতীয় কেন, পৃথিবীর আশা করি সমস্ত দেশেই এই শিষ্টাচার রয়েছে। এই যে যেমন এখানে বললেন যে অভিবাদ্য পুনঃপ্রাতর ভরদ্বাজং সহানুজ, একদিন এক রাত থাকলেন, যে কথা আগে বলা হলো, তারপর পরের দিন ভোরবেলা তারা বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু বেরিয়ে পড়ার আগে তাকে অভিবাদন করে তার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, একদিন সেখানে ছিলেন। কাজে হঠাৎ করে আমি সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম, সেটা কিন্তু শিষ্টাচার নয়। তাই বলছেন তাকে অভিবাদন করে। ভরদ্বাজম অভিবাদ্য তস্য অনুজ্ঞাং গৃহীত্বা, তস্য অনুজ্ঞাং গৃহীত্বা তস্য ভরদ্বাজস্য অনুজ্ঞাং স্বীকৃত্য পুনঃ সহানুজ, অনুজেন সহ সহানুজ। অনুজেন শত্রুঘ্নেন সহ অনুজেন সহ ভরতস্তু কৃতানুজ্য
प्रययौ राम सन्निधिम। राम सन्निधिम प्रययौ तदेव तस्य अभीष्टं यत्पूर्वम् अस्माभिः आलोचितं राम दर्शनार्थम एव रामेण सह मिलितुम एव स अयोध्यां परित्यज्य अत्र समागतः। अतएव तदेव अभीष्टं तस्य। अत्र किमुच्यते? प्रययौ रामसन्निधिं। रामसन्निधिं प्रययौ यद्यपि अत्र उक्तं, परन्तु कुत्र रामः निवसति? भरद्वाज आश्रमे आतिथ्यं स्वीकृतवान् रामचन्द्रः, एतत् सत्यं, तत्र समागतवान्, परन्तु तत्र रामचन्द्रः न निवसति स्म। स तु चित्रकूटारण्यं गतवान्। यतः भरद्वाजस्य आश्रमः न तु अतिदूरे आसीत्, अतएव तत्र अयोध्या निवासिनः तत्र आगच्छन्ति अनायासेन इति विचिन्त्य रामचन्द्रः किञ्चित् दूरवर्ती स्थानं प्रति गतवान्। तत् स्थानमासीत् चित्रकूटारण्यम्। अतएव भरतः रामसन्निधिं गतवान्, चित्रकूटम् अनुप्राप्य दूरे संस्थाप्य सैनिकान्। स भरद्वाज प्रमुखात् विज्ञातवान् भरतः यत् चित्रकूट पर्वते निवासं कुर्वन्नस्ति श्रीरामः। अतएव चित्रकूटम् अनुप्राप्य दूरे संस्थाप्य सैनिकान् दूरे संस्थाप्य, यतः रामदर्शनार्थम् एव स अत्र समागतः, अतएव सेनाभिस्सह किम्, अतएव तान् सैनिकान् दूरतः संस्थाप्य स स्वयं तत्र गतवान्। रामसन्दर्शनाकाङ्क्षी प्रययौ भरतः स्वयं। रामसन्दर्शनाकाङ्क्षी, अत्र तु न केवलं दर्शनाकाङ्क्षी परन्तु विशेषणमेकं सन्दर्शनार्थी। अत्र उपसर्गः एकः प्रयुक्तः। सन्दर्शनं, सम्यक् दर्शनं। यतः रामः साक्षात् परमेश्वरः, न केवलं तस्य अग्रजः परन्तु स्वयं परमेश्वरः। अतएव परमेश्वरस्य सन्दर्शनम् इत्युक्ते न केवलं तस्य विग्रहदर्शनं परन्तु तस्य स्वरूपज्ञानं, तस्य स्वरूपानुभूतिः। एतदेव अत्र सन्दर्शनार्थम् इत्यनेन संसूचितम्। संदर्शनार्थं संदर्शनाकाङ्क्षी, न केवलं दर्शनाकाङ्क्षी परन्तु संदर्शनाकाङ्क्षी। रामस्य विग्रहदर्शनमात्रम् एव तस्य यत् भागवतं स्वरूपं, ऐषस्वरूपं, तत्स्वरूपं भरत हृदय मध्ये प्रकटितं भविष्यति। अस्मादेव हेतोः अत्र राम संदर्शनाकाङ्क्षी इत्युक्तं। प्रययौ भरतः स्वयं शत्रुघ्नेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तपः तपस्वी मण्डलं सर्वं विचिन्वान न्यवर्तयत्। रामसन्निधौ स्वयं स गतवान्, परन्तु झटित्येव तत्र न गतवान्, गन्तुं न समर्थः आसीत्। यतः कुत्र चित्रकूटारण्ये कुत्र रामचन्द्रः निवसति एतत्तु तस्य ज्ञातं नासीत्, अज्ञातमासीदेतत्। अतः अत्र उक्तं शत्रुघ्नेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तपः तपस्वी मण्डलं सर्वं विचिन्वान न्यवर्तयत्। ते सर्वे प्रत्यावृत्ताः, प्रत्यागताः, परन्तु ते रामचन्द्रस्य अन्वेषणं ते सर्वे कृतवन्तः। के ते कृतवन्तः? अत्र उक्तं शत्रुघ्नः, सुमन्त्रः, गुहः, परन्तप, परान्नाम शत्रुन् तापयति इति परन्तपः, शत्रुतापनः।
इति परन्तप शब्दार्थः तपस्विमण्डलं सर्वं विचिन्वान यतस्तत्र चित्रकूटपर्वते बहवः तपस्विनः निवसन्ति स्म। रामचन्द्र कुत्र निवसति इत्यस्मिन् विषये तपस्विनः स पृष्टवान् भरतः। এখানে কি বলা হলো, রাম সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রয়য়ৌ ভরত স্বয়ং। রামের সন্দর্শন, শুধুমাত্র দর্শন নয়, সন্দর্শন বলা হলো। একথা আগেও আমরা বলেছি, এই গ্রন্থের নাম হচ্ছে অধ্যাত্ম রামায়ণ। সময় শেষ হয়েছে, শেষ করতে হবে। অধ্যাত্ম রামায়ণ মানে শুধুমাত্র রামায়ণ নয়, কিন্তু রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ আপনারা সবাই জানেন, তার থেকে ছোট সংস্করণ হচ্ছে অধ্যাত্ম রামায়ণ, এবং নামটি দেওয়া হয়েছে অধ্যাত্ম, অর্থাৎ রামচন্দ্র যে অধ্যাত্ম মানে তিনি যে পরমাত্মা, তার ওই যে পরমাত্ম স্বরূপ, সেই স্বরূপটি কিন্তু চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে, পদে পদে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে এই অধ্যাত্ম রামায়ণে বিভিন্ন ধরনের কাহিনীর উপস্থাপনা করেছেন। আপনারা জানেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অধ্যাত্ম রামায়ণ অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তার পছন্দের গ্রন্থগুলোর মধ্যে ছিল একটা অধ্যাত্ম রামায়ণ। অনেক জায়গায় তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ শুনেছেন, শুনতে অত্যন্ত তৃপ্ত হতেন, শুনে অন্তত তৃপ্ত হতেন তিনি। তার কারণ হচ্ছে এখানে রামচন্দ্রের শুধু যে পার্থিব লীলা অসুর সংহার তা নয়, এই অসুর সংহারের সঙ্গে সঙ্গে তার যে ঐশী লীলা, তার যে অধ্যাত্ম স্বরূপ, তার যে পরমাত্ম স্বরূপ, সেগুলোও কিন্তু বারবার ইঙ্গিতে বলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই রামচন্দ্র রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণে শুধুমাত্র রামচন্দ্রের জীবন কাহিনী, তার যে বিভিন্ন অলৌকিক লীলা, রাক্ষস বধ ইত্যাদি, সেটাই কিন্তু মুখ্য উপজীব্য নয়। তার যে পরমাত্ম স্বরূপ, তিনি যে পরমাত্মা সাক্ষাৎ, তার যে পরমাত্ম স্বরূপ, সেটি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই কিন্তু এই অধ্যাত্ম রামায়ণ। সেই জন্য এখানেও আমরা দেখলাম রাম সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রয়োজৌ, রামের সন্দর্শন, সম্যক দর্শন অর্থাৎ তার স্বরূপের উপলব্ধি, স্বরূপ জ্ঞান। তিনি যদিও এই 3.5 হাত মানুষ, কিন্তু 3.5 হাত মানুষের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন সেই পরমেশ্বর। যদিও তিনি সাধারণ মানুষ হয়ে আছেন, যেমন কথামৃতে ঠাকুর বলেছেন বিশ্বাস হতে চায় না। ভগবান নিজেই বলেছেন গীতায়, মানুষিং তনুমাশ্রিত, তারা অবজ্ঞা করে, সাধারণ মানুষ অবজ্ঞা করে যে হস্তপদ বিশিষ্ট একজন, তাকে আমি ভগবান বলে স্বীকার করব কেন? তো মানুষ নিজের অজ্ঞতাবশত এরকম করে থাকে। তো সেই জন্য এখানে বলছেন যে ভরত রামচন্দ্রের সন্দর্শন, তার তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের আশায় এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং রামচন্দ্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অদ্ভুত কতগুলো ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন ভাগবতে আমরা পাই, যখন সেই রাসলীলায় অন্তর্ধান করলেন ভগবান, রাসলীলা আরম্ভ হয়েছে, হঠাৎ করে ভগবান অন্তর্ধান করলেন, হারিয়ে গেলেন, সবার মধ্য থেকে হঠাৎ করে হারিয়ে গেলেন। এগুলো কারণ টারণ আছে, সেই প্রসঙ্গে এখন যাচ্ছি না। তো সবাই অন্বেষণ করতে আরম্ভ করছেন। এই অন্বেষণ করতে করতে কিন্তু খুঁজে পেলেন, চিহ্ন পেলেন, পদচিহ্ন পেলেন, পদচিহ্নকে ধরে ধরে আরও এগোলেন, দেখতে পেলেন। তারপর হঠাৎ করে ভগবানের আবির্ভাব হলো সেই যমুনা পুলিনে। এখানেও আমরা দেখছি সেই নিশ্চিহ্ন, তাকে অন্বেষণ করছেন। তো অন্বেষণ করতে করতে পরে রামচন্দ্রের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হবে, সেটি পরের দিনে আমরা আলোচনা করব। এখানে দেখা গেল বিচিন্নান নিয়পত্যয়ত, মানে অন্বেষণ করলেন সবাই মিলে, কিন্তু তাকে এখনো খুঁজে পেলেন না, কৃতার্থ হলেন না। আমাদের আজকের পাঠ আলোচনা এখানেই শেষ হলো। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সর্বেষাং কল্যাণং বিদধাতু। ওম রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।